Okay. So, just if you could stand. Okay. Just so I want Снять you. шляпу. Your hat is good. No, it's good. Let's just make sure that's out of the way. Okay. So tell him. Yeah, this is good. You sit here, so he, when he's talking, will be looking in the camera. Okay. So, Mr. Kazarian, how old are you today? How old are you? Сколько вам лет? Меня? 89-й пошел. В феврале исполнилось 88, перешел 89-й год. Около 4 He's месяца. 89 years old. Okay, he looks very good for 89. He's very. Хорошо выглядите. Ну, So, in June 1941, when the Germans invaded the Soviet Union, how old was he? Когда в июле 41-го, когда германцы зашли в Россию, да, сколько вам было лет? 17. 17. 17. 17 in June 1941. Я через год пошел в армию и через несколько месяцев на фронт. After 1 В year. 42-м уже на Not фронте был. control, so ask one thing at a time. One thing at a time. So he was 17 when the Germans invaded. And where was he? Where was he living? А где вы жили в этот момент? Здесь, в Батуми. In Batumi. Коренной And, житель. What was the reaction among the population in Batumi or in Georgia to the German invasion? What was the general feeling? Were people scared? What was the feeling? Ну, вы были маленьким тогда. И какая в Батуми, Мне 17,5 год был, когда война началась. а какая вообще реакция была в городе? У вас в фамилии? Реакция? Да. Ну, Когда все вы узнали, были что- возмущены были. Возмущены были очень. А И можете- тревожны. Нет, паники ничего не было такого. Но были возмущены. И А вы конкретно как? я Когда то узнали? же самое. Неприятная, это неприятная война. Кому это приятно? Ну, вы знали, что уже вы могли оказаться на фронте? Нет. Ну, я 17 лет с половиной еще. I asked him if he knew about that he was going to war. Okay, but I asked him what was the general reaction? Were people. What was, He thought that it was not shock. It was... Я школу окончил 10 классов. okay. И So he was 17. What was the military age? Was 18 the minimum military age? А какая это... Ну, это... 18, сколько лет должно быть было, в армию. чтобы в армию? 18 лет исполняется, брали в армию. 18. 18. And when did they start? Ну, как призыв обычно осенью и весною делают. Did they start conscripting people right away? Conscripting, the government's taking people, men, and putting them into the army. А, для всех это было, это было, как бы, это, избежать нельзя было. Нет, Когда ну, я... с силом они увезли в армию. Нет, нет, нет. Сила. Повестка пришел, я пошел в военкомат. So it was the letter from home, and you had to go. So he okay. And when did he get called up? When was he called into the army? When was he conscripted into the Red Army? When he had 18. When he turned 18, which was in 1940, А 1940. в котором году вы приняли это письмо, когда призыв, когда у вас был? Призыв? Когда вам было, сколько лет вам было? 18. Мне уже было 18 А в лет, котором году? в 42 году. 42. 42 год. So he В августе я уже был призван в армию. Did he- Август. August 1942. Did he have to report to an office, or how did it work, and where did he do the training? So did he have to report? А когда они призвали вас, где вы ушли? Где-нибудь было так, где вы собираетесь? Нас послали
в Акстафу, в Азербайджанской ССР. Там запасной полк. 2 месяца учились по орудию. Да. И оттуда сразу формировали полк противотанковый. А, it was in Azerbaijan. Как? Акстафа. Акстафа. И He was sent there. during, yeah, he was sent there and during 2 months. He was prepared for the Training, training. basic that- training. Yeah, then he was the tank against. Or tank, armored tanks. No, he was for against Противотанковый. Anti-tank. anti-tank. He was trained in anti-tank. Okay, and he gave him was 2 months of training. Yeah. Okay, and after the 2 months, what happened? Where was he sent after the training? Я после 2 месяца, как где вы были, послали. Погрузили в Баку. С Баку сразу попали под через Арзамас, попали Дербент, Арзамас и сразу попали под Грозный. Грозный. Да, Чечня. Орджоникидзе, Грозный, Орджоникидзе сейчас Владикавказ. И немцы уже были в подступах к Грозному. И вот мы приняли первый бой против немцев. So he was sent in Baku. Yes. Because, Capital of Yeah. Azerbaijan. no, I mean, the army. And after we went in. Через Каспийское море, Дербент. Grozny. Okay, And they took the first attack of Germans. We were there. the Germans. Yeah, I know the Germans got close. Did they Yeah, did the in Germans this time capture Grozny, or were the Germans just besieging? В это время Грозный взяли немцы или Нет, No, нет, Грозный не взяли. before Они дошли до Грозного we there no около Грозный. около 9 километров. Не смогли взять. Okay, Мы защищали. 9 kilometers. Бомбили сильно Грозный. okay. Бомбили. When did he first see combat? What month and year did he first see combat? When did he actually start fighting? В Грозном были такие районы Архон, Ардон, Рассвет, села, такие красивые места. И Первую атаку, когда вы, в котором месяце, в каком году вы? вот сразу под Грозным противотанковый. А? Который месяц был? Какой месяц? Ноябрь месяц. No one. November 1942. 42-м. 42-м. And what were the fighting conditions like? What was it? What was it like? Was it cold? And was it? First of all, the weather. It was cold. Какая ситуация, погода? Какая была? Погода как? У нас было... Мне повезло, что у нас были офицеры с нами вместе, командиром орудиями были. Ростовское артиллерийское училище послали наш запасной полк, и я с ними попал. И я от них много научился. Офицеры были командирами орудий, наводчиками, и я с ними вместе. Мы воевали от души. He had the chance because he was with the officers of the Unit. Army. Yeah. and we were good prepared for the war with the arms, with the clothes. So they had proper И clothes. and- что, холодно тогда было или нет? Ну, как, не так холодно. Было на Кавказе не так холодно. Было, ну, так, плюсовая была. Not very cold. Плюсовая, Minus. да. Okay. And so when he went into combat, was he on the front line? I mean,
ask him to talk about the Battle of Grozny or near Grozny and what he did. Was А he теперь blowing up можете tanks? рассказать немножко про эту войну в Грозном, что В вы- Грозном Они начали бомбардировать. бомбить, да. Ну, Бомбить. не только бомбить. Ихние мессершмитты, самолеты, ну, эти истребители. Да. И наши были самолеты более такие были, как его, И-16, двухкрылые. Мгм. Они И-16. И-16. Они более слабые были самолеты. И вот не могли они против мессершмиттов. So were airplanes, Messerschmitts, В воздухе они were more good when the Better. better Да. than the Soviets. Ish-70. So he's saying that F-16. at this battle, технику мы получали даже американскую. Танки, Валентини назывались, но не хорошие. Танки были старые. We get the tanks from Узкие US, танки были еще старые, техника but была. it was old Да. and not very good. okay. Ну, потом получали аэрокобры американские. Те сильные самолеты были. After we get Воздушные. Я смотрел аэрокобры. Хорошие самолеты How long did были. this battle last? Just before we go in, how long did this battle last before the Germans retreated? Сколько длилось времени Что? в Грозном? Грозном? Грозном они не могли взять Грозный. Ни за что не смогли We взять. couldn't. И мы держали там оборону. The Germans could not. Шел конец 42 года. Be very precise. When you say they, say Germans or Soviets, I don't know. Конец 42 года. Ждали, мы оборону держали, а шел, они уже под Сталинградом были, немцы. В 42-м. В 42-м. Вот. И они... Мы ждали, значит, приказа. Вот. И нам помогло наши «Катюши». Немцы пустили на Грозный 150 танков. Мы когда друг другу посмотрели, сказали «Прощай, Родина». И «Катюши» тогда стреляли термитными снарядами. Даже трава горела. Знаете? Это советский. Да, выход не было. 150 танков. И остановили под Грозным. Вот снаряд взрывается, все горит, даже трава. Это, там немцев дали пилюли хорошие. Вот такое дело было. Там сильный бой был. И мы, благодаря «Катюше», остались живы. Нас бы Это в Грозном тоже так. под Грозным. У вас были это «Катюши»? У нас, я же не «Катюша», другой часть Да. «Катюши», который. Я противотанковый. А «Катюши» были специальные. На американских В этих. каком году «Катюша» вышла? В 42-м году. В 42-м, да. В конце 42-го года американские были машины Студебекеры. На Студебекере были «Катюши» установлены. Русский. А, да. Да. So, Американские технику получали. Потом мы получили тоже скауткар американский, Дойч 3/4, Шевроле получали. so we боевую get the технику. Army machines from US after and the you know that Katyusha. Yeah, Katyusha, rocket, it was, yeah. we went get the Katyusha Установка in this была российская, а машины были американские. In this 42 Soviet Union get the Katyusha we had, and so we began to shoot by the Katyusha Germans. In this time, the German army was in the
Stalingrad. Stalingrad, yeah, Stalingrad. So but they were instead when we heard the Soviet Union begins to shoot by the Katyushas, we thought now it would be better, as I understand. Okay, so he was during the battle. And, He was not at Stalingrad. No, Never at Stalingrad. Okay. but we had the information. And he said many things about the machines that we get the machines from US machines and the Right. Soviet army and the government they put the Katyushas on this machine. I understood that. Yeah, I followed that. So when did the Battle of Grozny end? When was the German? When did they retreat? I think he doesn't remember. Okay, but so when did they start moving his core, his А когда вы отошли из Грозной, не знаю, Как? немцы когда отошли с Грозной? Ушли? Да. Ну, уже как началось Сталинградское окружение Сталинградской битвы, они уже When the Stalingrad, after Katyusha, Stalingrad's occupation begins, that уже 42-й на 43-й год, да. И они зимой, да. Зимой уже в 43-м, начало 43-го. January 1943. Yeah. Stalingrad fell February 1st, 1943. yeah. Okay, so where he went up? Where did his corps, his division, whatever it was, of the Soviet army? When did they move? Where did they go after they left the Grozny area? Did they move? А когда где вы потом ушли, ваш полк, где ушел после Грозной? Наш полк пошел по северу, по Моздокским степям на Ростов. Ростов. Да. We moved in the south, north, to Rostov. When did they get to Rostov? А когда вы там, в котором году, как месяц? Ростов освободили? Нет, когда приехали там, Куда? в Ростов. Ростов освободили, да, 44-й год, февраль. Не, а с Грозного вы уехали в Ростов? Мы в Грозного так сразу не уедешь. По Моздокским степям преследовали противника, Да. а там сотни километров. И И в Ростов, когда вы приехали в Ростов? в 44 году, в феврале. In 44 February, we went to Rostov. We've been. February 43 or 44? He didn't understand. Ну, когда вы, когда вы зашли в Ростов? Да. Ростов, Да. или по месту До Ростова зашли город Батайск. Батайск? Да. А как, Потом идет какой Дон, река Дон. Да, Дон. До река Дона было 10 километров узловой станция Батайск. Вот. А Ростов. узловая станция, что это? Узловой вот как товарня. Хорошо. Наши разбомбили этот Дон, мост. Вся немецкая техника, погруженная, осталась в Батайске. Все Немецкие тяжелая техника, немцы-то сорвались, оставили технику. а техника погружена на платформах, поездах. We went in the Батайск, so When? Is this after А Grozny? когда это было? 44-й год, 14-го. В это Батайск, когда приехали? Да, бой приняли, все это, а Когда? потом это. Месяц? В начале В января? феврале. In February 43? 44. Okay, but where's the gap between Но что после 42-го Грозного до этого времени, что вы делали? Как преследовали противника. No. So it was По северной. It was the fire in this period. the fighting Fighting the Germans went back, so we retreated? retreat. So this is all of 43. They were moving. Yeah, it's Southern more Russia. hundreds of kilometers. So they were moving slowly. They were pushing Yeah. them back.
And what was the rate? Я of очень attrition? много What города was the rate of casualty? освобождал и преследовал противника. Мне There Бог was спас. many cities where you retreat, but The Germans retreated through. retreated, yeah, and we liberated many He. cities. The Soviets did. What was the morale like? What was the morale? You know, the morale. What was it like throughout 43 when they're fighting? It must have been getting better, yes? В этот период какая у вас моральная поддержка? была? Моральная поддержка что? Мы были такими офицерами, ребята были хорошие, мы от них все научились. И было, морально были, мы знали, что с нами американцы, с нами англичане, все морально были, уже это плюс был. But first that we had the good staff of head officers in army, The Soviet army did. in Soviet army. Okay. Yeah, I mean moral thing. And after when we knew after that Americans and the British armies with the Soviet army, we are together against the Germany. So it was the moral. Мы получали еще консервы американские, порк, свинья, сосиски свиньи, Spam. да. We get the eat thing from US. Pork in American a tin can. pork. Tin can. Tin can. Yeah. Spam. Yeah. It was called spam. Yeah. And sausages. Yeah. Yeah. Did he liked it? So they were getting well На fed. хлеб даже намажешь, как масло. Вкусный был. So they were getting well fed. Well fed. They were getting. Wow, хорошо вас это кормили так. Откуда? No. Не говори, что No. кормили. But when. And how was he? Was he being moving along by foot? Or was he in a car, a tank, by foot? В эту длину как вы передвижались? Какую длину? Вот до Грозного, от Грозного до конца. Ну, мы же на боевых машинах, пушкой. Я пешком не ходил, у меня был бронетранспортер американский, скауткар. Машина, да, скауткар, бронетранспортер, да. И пушку тянул. Потом дали «Шевроле» машину. Потом еще больше там студебекеры были у нас. Мне сожгли тоже мою машину. What was his? He had the fire on his car. Was he an officer? What was his А rank? как? Rank? Rank. Самолеты бомбили этот. Сколько я пережил, не могу передать. Это легко говорить. Мне Бог сохранил. А вы были ранены? Контуженный был. Мне Бог сохранил. Вот он, вот я. Снаряд упал. Вот такой снег был. И снаряд не взорвался. Мне Бог сохранил. He was not blessed. He was the contusion. Чтобы немецкий снаряд не взорвался. He wasn't wounded. No, but he was the contusion. I don't know what that. And one time there was the bow of big granite Yeah. down in his legs, but he wasn't exposed. It didn't explode. But he was lucky. He was lucky, he said. Okay, he was lucky. And Uh-huh. was he seen? What was his rank? What was his? I mean, was А this что у вас было это 1943? по-солдатски, что у вас капитан? Я нет, я был старший сержант. То есть сержант. Sergeant. Командир орудий. Was it? Did he? How many men did he command under? him? Сколько у вас солдатов вы руководили?
Со мной вместе 7 человек. 7. 7. And did they all go by car, or was he just? Но не всегда бывает 7, потому что ранит это, жди, когда ты получишь No, пополнение. it's not all during the time because sometimes one is blessed, second is died or something. Okay, and what was his duties? Was he all the time? Was he doing anti-tank, fighting German panzers, or? So throughout this fighting, was he with an anti-tank, or were they going against tanks, or were they going against soldiers? Or he said he was trained in anti-tank warfare. Was he always fighting against tanks? Was he always fighting against No. contre le Ну, char? какова была ваша задача? Вы сказали мне, вы были в противотанковом отряде. Да, А вы всегда занимались вашими делами? да, Например, всегда. просто Всегда. или делать тоже? Нет, я уже профессионал был. Я даже любой снаряд, который летал, я знал, это какого калибра, куда летит. He was the Настолько у меня был опыт. Понял? Снаряд, когда летит, противник стреляет, летит, она дает свист, звук. По направлению, какое направление шел, я уже знал. Не на меня стреляет, а подальше. he И was какие, professional. какого калибра, это тоже знал. He was a professional of his job, so if someone shoot it, then he saw the bull or something in the air. He knew what the caliber, He knew what the caliber was. what the caliber, and where he will, what direction is of this army, Okay. and where will get the Okay. And how did the Germans fight? What did they? The Germans fought very tough. It was difficult. All this throughout 1943 and into 1944, it was tough. The Germans were well equipped. Ask him what the. Как вы думаете, против вот, немцев, что вы, они были лучше вас орудийные орудия у них? Орудийные, у них техника была. С начала войны танки наши их не одинаковые были. In the beginning, the tanks was same. Т-34 наши не уступал ихнему танку. Потом они в 1943 году, когда хотели взять Москву, «Тигры» выпустили и «Фердинанды». У него лобовая броня была 200 миллиметров, 20 сантиметров. Я как командир орудий, я знал, мы получали брошюрки противников. Технику мы знали я знал от и до. Потому что если ты не знаешь технику противника, ты не можешь с ним воевать. Обязательно ты должен знать So in the технику. beginning, the way had same quality, value Of tanks. but in the 43, the Germans had the Tiger. tanks, and the way were very good to operate, and the way had front of the tank was very. But we had some instructions all the time about the enemy's tanks and the enemy's machines, so he learned about them and he know everything about them. Did they ever take any German prisoners? Did his unit ever take any German prisoners? Если у вас было пленов, плен если взяли, Да. немцев, Да, брали, конечно. And how did they treat them, and how did they view them? а что, как вы их брали, а после этого что вы сделали с ними? Как что делали? Ну, отправляли? как, если мы двигаемся вперед, да, двигались вперед.
Ну, одного пленного два, куда будешь с собой таскать? И где ты его будешь сдавать? Ну вот подумайте. His question. Well, you are moving front and you take the planes in the Germans and one or two you will not take with you. You mean they just killed them? Okay, but that's what I want to know. That's exactly. Okay. Он бы поставил, он сам как поступил бы? Да. С собой не будешь таскать? А если много Gavi- Много, ну мы старались сдавать пленных. разменялись или как? Нет, не разменяли, сдавали. Есть части были, которым останавливались и звонили сдавать часть. Да, это наше дело было. Вот. Но дело в том, что немцы сильные вояки были. He said, I asked him if they changed the planes. He said that no. Дисциплина была у них, Changed prisoners? No, I didn't. у них дисциплина была очень сильная. И командир, их офицер мог плеткой ударить солдата. He said the German army was very good При Гитлере. Discipline. discipline, yeah. And had, yeah. Okay. So February Хотели сказать? 1944. Ему что-нибудь интересует другое? Я Нет, если хотели нет. продолжить. Да, Не, пожалуйста. он хоть еще есть. Да. So February 1944, they were in Rostov. He was at Rostov. Yeah. And how long did it take to liberate Rostov from the Germans? How long was the А battle? сколько времени взял, чтобы освободить Ростов потом? Ростов? Ростов. Ростов освободили, это там были, в Ростове еще был Мясниковский район, много армяне жили. В Мясниковском районе, Ростовской области. И когда зашли, я слышу, по-армянски разговаривают. Я подошел, ну, немножко, чуть-чуть по-разному так. Ну, Да? да. Ну, вы, говорю, армяне? Да. Ну вот. И оттуда потом уже с Ростова мы двинулись на Таганрог. Таганрог. Да. He said that he had some story in Rostov. There is a place where lived many Armenians, Yes. and when we entered in the city, one day he heard someone speaking Armenian. He said that it's a little bit different than its accent. And I forgot to ask about his unit, his soldiers. Were there people from all republics, or was it just Georgians and Armenians, or what was the composition of the regiment? Вашей армии, вроде там, Четвертый украинский фронт был. Толбухин был командующий. сколько человек там? В армии, Не, в нашем полку, полку. сейчас скажу, когда сформировали, было 680 человек. 618 people in this. Весь полк. Там и тыловики, там, которые снаряды обеспечивают, там и это, питание обеспечивают. Это 680 человек. People there, some of them with the Там боепитание, продукты, которые обеспечивают. А там сколько было, ну там разные, да, национальности. Разные национальности, да. Разные национальности. Of course, the different nations. All men. It was mixed. That's what I understood. Soviet army troops. They were It was all the time. all different. Когда я демобилизовался из армии, из Японии,
из старых полка, из стариков с полка были живые, которые полку били сначала. 5-6 человек был, в том числе и я, когда демобилизовался из Японии. After the demobilization of the war, he was the one person, the 5 person who raised the rest of life to live from the beginning of this From the beginning, 600. he was only of 5 left alive and survived. Okay, but that's getting too far ahead right now. We're right now only at the beginning of 1944. So, he fought in Rostov, Taganrog. Did he go across? Where did he go from there? Across Потом Ukraine? мы пошли от Таганрога, потом пошли на Украину. Пошли, We went to да, Ukraine. Запорожье. От Запорожья спустились на Крым. Крым. Турецкий вал, Крымский перешейка. И потом идет Крым, Турецкий вал. На этом турецком валу мы, значит, немцы держали там часть румынов и сербов и этих. Они сдались нам. Да, сербы эти все сдались и радовались. Да, и ломаным языком могли говорить мы с сербами. Да, и Где турецкий штурм. это вот Крым, знаешь, Черное море, да? Черное море. Имя как турецкий Турецкий вал. вал. 7 километров. Значит, вот Крым, да? Крым. Вот море, Черное море. А здесь узкий перешейка. Потом идет Россия. Турки рыли 7 километров. Канал сыпали сюда, чтобы русские не напали на Турцию. Это входило в Турецкую империю, Крым. Crime. Crimea. The Crimea. Crimea. Was it? Crimea was the emperor of Turkish emperor. Yeah. This that in the 7 kilometers of this, Crimea after is a little side where how I could like it. Isthmus. Там еще So after I will translate after. So when we went in the Crimea, the Serbs and the others, how you say in English, without war, we. Медихар, Every drug in that, you know. არ ცოტა ხანი კიდე და ერთი ნახევარი საათი, ნანული. 20 წუთი. Спокойно будь, нанули, я отвечаю, не волнуйся. Нет проблем, нет. А? Нет. This is going to get on the footage too. So, what Serbs? What Serbian people? Who were they? The Serbian people we were with Serbian people and then others we worked there and we were happy. Prison? You mean like Move the on, Germans please. had these? Мивал да мувал, кай? Иди, мы буду ждать тебя. А эти сербы, кто вы сказали, сербы там? Чехи били, сербы били, Да. немецкой армии. Держали они, и румынов держали. Чехи там как они воевали? Ну, брали как бы вот этих вот славянских этих, они не хотели воевать. Они потому и сдались. So as I understand, we were forced to be in the German army, Yes. and so we were in the side, Czechs, Serbs, and others, and when we army, Soviet army, Да. down there, we were happy and we without war. Surrendered. They surrendered. So, Yeah. yeah, Please. surrendered. Okay. Да. Okay. Okay. So he was in Оттуда Crimea. When was this?
when was this exactly Crimea? When was he in Crimea? В котором году это? В 44-м месяц. 40, это был, сейчас скажу, это был 43-й год, В 43-м? сейчас скажу, сейчас, чтобы не путаться. Химик. 40, это был 44, потом 43 ноябрь и 44, да, остались мы там, в Крыму. 43 Ну, вы сказали, ноябрь. Вы сказали, что в 44-м вы были там в севере. На севере, где? Да. В 43-м были мы в ноябре в Крыму. Турецкий вал. Там около Турецкого вала есть город Армянск. 1 Это километр. было после севера, когда вы уехали в север. Вот посмотри, я там... у меня... Have him show the photographs in front of the computer. А у вас с фотографией? Вот это вот Севастополь. Я когда брал. Сапун-гора. Sorry. Это Сапун-гора. It's a Sevastopol when they were there. Сапун-гора. Let's probably point it in front. So pull it up so we can have it in front of the. Okay. Сапун-гора. Да. Там написано Сапун-гора. Вот это ты прочти. Ну-ка прочти это. Okay. Is that May? or March? Вот это все 9 мая я получал поздравления. Дирекция музея Севастополя это. So he helped liberate Sebastopol. Вот их письмо, видишь? Освобождение Севастополя. No. It's a letter and after 30 30th years, anniversary. Yeah, anniversary of the, and it's a congratulation that he was a brave and that. Okay. And ну это Севастополь, мне сказали, что это было в 44-м. Севастополь мы освободили 9 мая 44 года. Ну, в Крыму потом вы приехали или до... Не, потом уже. Это от Значит, турецкого вала потом туда. Значит, это было в 44-м еще. В 44-м. Не в 43-м. В 43-м мы были в конце ноября Да. в турецком валу, к концу брали. А потом уже стояли 5 месяцев в обороне. И уже 9 мая, 9 апреля начали, и 9 мая Крыму закончили. В We 44-м. began at 9 April to take the Crimea and 9 May when finished. Okay. Оттуда нас, А это 44-й. да, Севастополь освободили в 44 году 9 мая. I will liberate Sevastopol at 9 May May 9th. 44. Okay. And it was tough fighting. Оттуда Was it tough нас fighting? Difficult. погрузили
когда погрузили. Ну, я первый заходил в Севастополь. Разрушенный был. Церковь был целый. И жителей много пошли, которые жили мало в горах пошли, чтобы остаться жив. И наши бомбили город немцев. Пускали наши фонари, кукурузники, двухкрылые это самолеты ночные. Все летали бабы, женщины. Почему? Ну, ночные летчицы были, женщины были. И бросали такие на парашюте фонарь удлиненный, вот такой вот. Как колбаса, вот такой удлиненный человеческий рост. Металл с фосфором горит. И как светильник над морем ночью. Мы же на горе стоим, мы же на Сапун-горе. Вот. И уже все видно было, понимаешь? Все. Вот. Как на ладони море, это все. Там не один фонарь, а 10-15, как будто луна светит. Это все я видел своими глазами. So in this period, in Sevastopol, the Soviet army and the Germans were bombed. Корабли же немецкие били Before, там. yeah, it's German ships, ships, and the Soviet army were bombed to Sevastopol, so it was very destroyed. Yeah. And there was one church, and the people in the who lived in the who stayed alive, they lived for mountains, and he said to her that he saw that period of the in the night time there was the Soviet airplanes with the Pilot? women, and the way had the phosphor big things. И металл. Она светит, знаешь, горит металл. Ну, так светит, что It's very, передать very нельзя. clear something, and we put down this They dropped it? dropped it, and with the 10 or 15 the same things. Я почему знаю, we знаете? could see the Я city. почему знаю? Упал на горе тоже такой же светильник. Да. Недогоревший. И я смотрел, как она на земле горит и это. Понял? One Потому of them he fell to the column where he were, and he saw it, and that's why you know. Okay. And the Germans had a very big gun, I know, in Sebastopol. When they were besieging Sebastopol, they had a very, very big gun. This little piece of tree. знаю. The Germans had a very big artillery piece they were firing on Sebastopol. У немцев в Севастополе было орудие очень длинное, очень Длинные орудия. да, У них были 350 миллиметровые. да, И дальнобойные были у немцев. 350 И millimeters. да, 350 миллиметровые были. Там снаряд с носилками возили. И совсем, я смотрел, ствол был, наверное, метров 4 такой длины был, 3-4. Ствол был. 4 meters of longer. Да, да, да. Yeah. Я I think сам it's видел, the да. biggest artillery piece ever made. Я Это было столько самое видел, большое я если орудие. напишу книгу, 10 книг не хватит. He said that he knows many things. That he can write 10 books. Okay. Okay. Well, we just want a condensed version of this. Okay, it's good. The more I like having lots of information. This is good. So after Sebastopol fell, the Soviets liberated it or took it back. I don't think the Germans ever actually captured Sebastopol. I think they were just besieging it. I can't remember. Where did his unit go? Where Вот, did his видишь,
встреча, командующий армией, все, я тоже Show that in front of the camera, приглашен. please. Не, на камеру, на камеру. Можно я? А? Yeah, that's good. And where is he? Is he in this? А где вы там? А вот, Point it out in front of the camera. Oh, he there. I see it. The him. This is him. А, Yeah. да. алло, Okay, so after Crimea, where did they deploy? Where did his unit or his corps? Where did they deploy? After Crimea, where did they go? После Крыма, значит, после Крыма мы погрузили нас в этот, как его, поехали под Псков, под Ленинград, He was in Ленинград. под Ленинград. Leningrad. Псков. Это Пушкинские горы там, где село Михайловское, где Пушкин детство Да, у бабушки был. да. Вот это село освобождали мы. Да, Вы там, имеете в виду- там называются Пушкинские горы, ну там какие горы? Это Мираби, Это- Абразак. с этими горами не сравнить, маленькие, там называют горы. So we went in Leningrad to liberate some villages in Yes. Leningrad outside. And then from there, where did they go? Huh? Where after that? After this, where А did? после этого, после... Как раз там, значит, эти были в 44 году белые ночи. Ну, светло. Час ночи может газету читать. Those period then the Leningrad was the night day, nights, 900 days. Devrilde çıkmak bir daha. lights days, nights. Light. White nights. White White nights. It was light out very, very late. Сайшен сакме гакете, моди через полчаса, не волнуйся. Я здесь. Хорошо? Да, Ай, да, Господи, да, да. иди на Değil mi akşam evi? Иди, Аравин Аршева. So it was white. It was light out late. It was never really dark. Yeah. In the middle of, I know I've been in St. Petersburg in early July. It's very light. So this is summer, June, Maka July. çanta maka gelir. Агера, а? Nie, Agi? nie agira kitakit. Egere egere iki iki. Сейчас. Can you give, no. Ha. Через полчаса приду. Хорошо. So, by this time, the Americans, British, Canadians, June 1944, they invaded France in Normandy. And what was the morale like Начал, when they heard about? потом, значит, Вы это слышали, когда это немцы в этот период, когда они во Франции там начали второй фронт. да, Second front. Нет, говорили, но они поздно начали это. he said that it was late. Да, поздно. Мы потом, я освобождал Эстонию, Латвия, Литва. Зашли в Восточную Пруссию, Prussia. Königsberg. Кёнигсберг. У меня медаль за Кёнигсберг. Okay. He Slowing had down. За взятие Кёнигсберга. у Slowing меня. down here. Okay. Quickly, when he was going through the Там Baltic очень states, хороший зоопарк такой, что the people in Estonia, Latvia, Lithuania, did they view the Soviets as liberators, the Estonian, or did they view them as Вот эти люди из Эстонии, Latvia? Латвия, Эстония, Литва, Да. когда вы заходили там, советская армия, когда Да. заходила, люди, жители, как вы относились к вам? Ну, Они я вас честно видели как скажу, освободители или нет? ну как, знаешь, эти эстонцы, они на стороне немцев воевали.
that the Estonians way will fight Немецкие, German side. Yes. а латыши этот, литовцы нет. Литовцы более бедно жили. Эстонцы сравнительно. We were poor people, but we were no with the Germans. Latvians. A lot of Latvici, Латвийцы так, ну, the same. ничего, Окей. да. Но нас предупреждали, чтобы ничего там не трогать. Ни курицу, ни свинью, ни скот не трогать, не обидеть эти нации абсолютно. Строго. We were, Кто, если это сделает, сразу штрафной батальон. we had some from the head, so that we had no to disturb the people, not Steal or rape or kill the population. kill, rape or steal something. Of the Солдат же голодный, No, кушать хочет, да. And was that enforced? because we were very hungry and we had no nothing to eat. That's why. If something's one will do something, we will be placed in another battalion. Because we So was this actually enforced then? So they did not commit atrocities. The Soviet army did not commit atrocities. Вы были, ну, такова была, но армия, что вы были же голодными, что вы делали? Голодные были, а что Никто не думали, крал, да. никто ничего не Ну, в России, когда были мы, колхозу говорили, дай нам пшеницу, это что было. Ну, а в Эстонии, в Латвии, Литве, если ты что-то согрешишь, если попадешь, все, хана. Тебе сразу штрафной батальон. In Russia, we could to ask to some factory who is putting it down to give us Yeah. something to eat. For and in Lithuania, Latvia, Estonia, we couldn't. They did not. We didn't. Okay. And then when they got to East Prussia, when they actually got, when did they get to the first? When did he first set foot on actual German soil? When was that? Soil. Like German territory. When did he Ah. first get onto German territory? Really German Like territory? East or the Prussia, like place? East Prussia was German territory. It's Yeah. German, Yeah. the actual Reich. Yeah. When did he first get onto German territory? Вот Первые, когда наступили, как сказать, наступили на германскую, немецкую Зем- территорию. 30 километров зашли, собаки не было. We went inside German territory 30 kilometers and we could not see nothing. No dog, no nothing. No people? No people, no dog. The people had left, the people had Да, да, сорвались. И потом, значит, когда они сорвались, как могли, ну, оставили кое-что, все, не заберут. А цыгане оттуда ихние вещи нагружали, цыгане, на подводах и нашу сторону. Ох, и говорит, надоели эти немцы нам. И ограбили их одежды там. And how you say, I forgot, Tsigan, gypsies. gypsies, we went in this territory, then the way put all the things from houses. The gypsies took the Yeah, civilians. and they went to them, and we said, "Oh, we don't like anymore Germany." Не смеялись. We do. They went out. And then when did the Königsberg? He fought at They captured Königsberg. Yeah. Now Kaliningrad. They captured He captured Königsberg. Capture. They took his troops. They took. Вы были, да, в Кёнигсбурге там? В Königsberg. Кёнигсберг. Да, разрушен был очень сильный город. Was there Well, Хороший был, хороший у них этот был, зоопарк. Но вы приняли участие в взятии? Конечно. А как? Не настолько был разрушен, даже по улицам машина иной раз не мог пройти.
he was very destroyed. У меня, Very, very destroyed. когда мы, Königsberg was. вот когда мы взяли Кенигсберг, Königsberg was. у меня на машине, пушку, что возил машина, был один полмешка вот такой вот рис был, Да. трофейный. И немножко там насекомые, чуть-чуть, появились, да, черные это. Да. И немки, которые улицу, чтоб очищали, чтобы машины прошли, им давали хлеб. А уже нигде нет хлеба. В Германии сколько мы освободили места, кусочек муки не нашел бы и кусочек хлеба не нашел бы. Они все сдавали государству. Получали хлеб кушать только. Немцы. Да, у немцев никогда не было, как у нас, у крестьян, у других, чтобы было у крестьянина мука, это все. У них не было. Они все сдавали государству. А Строго. государство что сдало? А? В период войны. В период войны, да, он получал паёк. Ну, как, например, пойдет свою долю получит. В Германии так было. Имущество в том числе. Ну, например. Ну, я знаю, настолько вот так было. У крестьян вообще там ничего не было. Мы же лазили в комнатах, это, смотрим, чердаки эти, все. He said that so city war is very destroyed there because the cars Муки не было. yes, the roads. Where was no roads in the city because the cars could not move. So and he Yeah. said that Germans, but I didn't understand what he said. Germans people, as he knows, we were very poor people, and there, and to eat something and to get the bread, we took everything from home and we gave to the government to get the bread. Which government? German's government. The Germans gave stuff to the German government. Yeah. Okay. Did they start having contact with German civilians at this point? А у вас был контакт с немцами? Да, конечно. And what was the attitude? First of all, Да. what was the Что вы attitude? с ними говорили? Ну, они им сказали, что как они зайдут, всех вас убьют. И они дрожали. The German government told them that if the Soviet army will enter, we will kill all of you. So we were very scared. Right. That's what I understood. So, but were there? What was the attitude among the Soviets towards the Germans? Were there atrocities? У The меня Soviet troops, did they kill, rape, steal, destroy? Soviet troops to the Germans, did they rape Germans, kill them? Yeah. Is that что? what he said? And what the question? The question is, did he witness atrocities? Did he see Soviet soldiers kill people, rape women, steal, or was it peaceful? What was the? Вы, ну, спрашивают, если было в советской армии отношения с немцами, что они, ну, иногда бывает же много человек там, и одних не все же хорошие люди. Да, конечно. А было такое время, что вы узнали, что кто-нибудь кого-нибудь просто так убил или Чтоб немцев? нас? Да. Из нас. Ну, я тебе скажу так, люди этого не сделали. У нас был один такой парень. Его немцы освобождали мы его село. Его матери убили, отца, всю семью убили. И он, когда мы зашли, и он взял, убил. Я говорю, что ты делаешь? Ты что, говорит? Они всю мою семью убили, говорит.
Я говорю, и потом я был секретарь партии комсомольской организации, я говорю, нельзя этого сделать. With him, there was one man, and in one village with the German people, they killed all of the family, and he was so angry when Who Yeah. killed the family? Be more specific. Germans, Germans killed. army killed his family, mother, father. Okay, so this is the Germans had killed this man. He knew his family. Yeah, Okay. he fired with him. И он мне говорит, ты Всё. что, защищаешь немцев? Я говорю, какой защищаю? Я And once, никогда этого не once сделал. we entered in Germany, Yeah. and we saw the Germans, he took the army and he killed the Germans. He took gun and he killed. And them. he asked why you do this, and he said that why he's defending the Germans. Okay. Germans were killed his whole family. He had to kill all of them. So what? When was this? By the time they got to Königsberg, when was this specifically? I can't remember. When. Я это рис, что я When говорю. was this? When? What month, year was? Я это рис, что я говорил у меня, да, в машине. Они улицу им сказали почистить, там жить. И они почистили. Они идут на работу, я позвал, я говорю, фрау, комзихер. Она подошла. Я говорю, возьми вот это, рис. Она как увидел, им давали 200-300 грамм хлеб. Не было там, немцы ушли, там продукты нет, у них тоже ничего нет. Откуда они There was могут? the women's in the streets, Немцы тоже остались без продуктов. and we had to clean the roads. The German women. German women. Yeah. And we worked for them, for the Soviet army. So we had per day 200 grams of bread, Yeah. and he had in the car. Еще война не кончилась. Yeah. Some rice, and he took the rice to give to the German woman. For nothing, just out of generosity, to be nice. Вы так просто дали. Да, конечно, я дал просто потому, что жалко, слушай. Yes. У них продуктов в городе не было. Не We было. had no products. Okay. So Некоторые дома, когда мы освобождали в подвалах, много города, я очень много видел. И были маленькие подвалы там, каждого отдельное место. Такой стеклянная банка и сделан этот суп из курицы. И наклеено химически этим. Какой год? 42-й, 43-й год. И Где? резину... А? Где это? В Германии. Некоторые, которые дома хорошие, внизу держали в подвалах запас продукты. Немножко, 2-3 банки там. И я, дурак, молодой был, но надо было написать это формулу, химическую формулу писали, и можешь этот суп несколько лет держался. Wow. Не поверишь, вот. Сверху It's жир. really, really interesting. In the city, where sometimes we find the good home, yeah. home, yeah. 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 And Houses, yeah. houses, yeah. There's houses from someone who were rich or something. Right. And when he entered inside, we found in the downstairs, in the Basement. basement, we found the 3 or 4 bottles, not bottles. Стеклянная такая банка, Barrels. и не полная, главное, не полная. Если Not full полная, with половина. with the eating Food. La nourriture. for example, a soup with the chicken soup, yeah, Okay. not full, and on this, there were Стеклянная крышка, резиновая, этот, герметически закупоренный. it was from glass and with the resin, Yeah. they were covered by the Год написано, приклеено и химический состав. He had the ticket
when we did it, what year, Yeah. what year, and the chemical formula, And the chemical. chemical formula, how we keep it. Okay. So we knew the formula, chemical formula, how to keep the food during 1 year, Oh, gosh. 2 years. Practical knowledge. It's Yeah, très utile. yeah. So, but he said that. Я сам смотрел. А хлеба у них был тоже двухгодичный. Черной бумажкой закрученный сверху ависпери и сухой хлеб. We kept bread, for example, 1 hour, 1 year. Okay. So 42-го года хлеб я был. 43-го года хлеб был. И порежешь, она сухой. Но невкусный, пробовали не. Ерунда. It was not tasty bread. okay. The bread. So when they were going, was he going across Germany, Prussia? He was. Where was he after Königsberg? Where did they go? Danzig, or where did they go? После Кенигсбурга, где вы? После Данцигская коса. Danzig, yes. And then after Danzig, Данцигская коса. Поймали Власова. Власов? Да. 2 армии, которые сдал немцам. И он сам там командовал против России. А. Власов это, да? Командующий 51-й армии, а 51-ю армию сдал или какую? Он 2 армии сдал. Власов is the Власов. Russian who fought with the Germans. with the Germans, not against. He was before against the Germans, but after he was. He was captured. Yeah, and Captured. General Vlas, he was captured, Yeah. and then he became a pro-German. There were Russian prisoners of war that And were we- fighting When we met him there and the way at Danzig. we touched, They captured him. captured him. Его когда поймали, Did he see General Vlas? Гитлер его назначил Данцигской косе командующий. Немцев не доверял. Вот. Когда он думал, Гитлер знал, что он не сдастся. Но его когда поймали, потом его через повешивание. Не расстреляли, а через повешивание. He was penned, bound, Captured? no, and not Hanged. and Hanged. hanged. Да. Okay, but did he see this general? Did he actually see him? Or Вы видели его контакт? Когда повесили? Нет, Не, это... ну, так, Да, у него этот был. Еще немцы бросали листовки в 43-м году. Бросали листовки и Власова карточка, что РОА, Русская освободительная армия, РОА назывался. Русская, сдавайтесь в плен, гарантируем жизнь, все это будет. Вот it эта was German листовка, propaganda. эта листовка будет паспортом. Мы брали задницу, вытирали. Да. Кому нужен она? German propaganda word story update. So this Vlasov, when he was in the German side, Yeah. the Germans airplanes dropped dropped the propaganda propaganda leaflets, papers, pamphlets, Yeah. leaflets. pamphlets with the text and with the photo of him, Yeah. Vlasov. And we said if you will So, capture or in our side, you will be like him, safe and happy. So we took this paper when took in the ass. they wiped it with it? Is that what he said? Yeah. That's- they wiped their asses with it. Okay. Потом мы, когда это Данцигскую косу освободили, уже хотели нас перебросить на Берлин. Это было уже в конце марта, начало апреля, March into April 1945. And April, 45-го. government wanted to
bring this army for the Berlin. Хотели перебросить в Берлин, но уже в Берлине наши Взять. шли бои, да. И нас никуда не тронули. But Ждали команду. they had no. 25 дней оставался до конца войны. Не перебросили. У нас механизированная часть. Мы уже приказ получили двигаться туда, а потом с полпути остановили. So in the 25 days before the win, И погрузили нас, For the victory. погрузили, приготовили, отдохнули и пустили в Японию. so but we did not He did not fight in the Battle of fight in the Berlin. Berlin. No, They were not because sent to Berlin. way army was prepared for Berlin, but 10-20 days before, and we began to move to Berlin, but there was another army, and we took, and we had no need more for so government. We took the army for the Japan. They sent them to. Okay, how did they get there? By train? А как вы в сторону Японии поехали? Как поехали, мы, значит, погрузили нас открытые вагоны, платформы. Не то, что пассажирский в поле, нет. Вот что песок, мясок, что возят, открытые платформы, знаешь, вот так вот. Машину загнали, все машину, Студебекер был у меня. Презент накрытый был, пушки все в одну в эшелоне. 60 вагонов полк погрузили. А в машинах мы спали в Студебекере. So we moved by the train. Один шаг вот так сделаешь, полетишь на... Да. Один шаг сделаешь, полетишь в этот. So But the train, what you call the wagon? wagon, yeah. Wagon was open in the different side, in the side. Не закрытые вагоны, Okay. просто It wasn't very платформы comfortable then. такие. It was open wagon, and we took the cars, his cars, and the Okay. cars was covered by the prison, and we slept in the cars. And how long did it take them to get? Where was he sent to? So, I just want to get this exact. So, how far? Where was he in Germany? How far in Это Germany? did he go? миллионную армию, слушай, перебросит, это шутка. Еще возили наши, это еще американские паровозы были автоматическим топкой. 2 паровоза тянул один эшелон, 60 вагонов. There was 60 wagons, and где это было? Это через Белоруссию, через... Германия. С какого точки вы начали? Ну, где вот как раз где-то, да, от Восточной Пруссии. От Восточной Пруссии пришли в Восточную Пруссию, East и оттуда, да, через Белоруссию, через, да, Сколько времени туда заняло? месяц и 10-15 дней на поезде. 45 days. All in the train. 45 дней в вагоне. В вагоне, как, ну, остановили в одном месте, купались. Лето было, да. It was the Trans-Siberian. summer. Not the, Yeah. So Двухколейная дорога была, двухколейная. Один туда, один сюда, да. В каждом километре был автоблокировка. Ну, как вот в машине блокировка есть, сигнализация. Да. Вот эшелон двигается. На 1 километр ты видишь, впереди другой эшелон идет. Подряд. Красный, после красного это, зеленый, после того это. Все вот так вот делалось. Ага. Okay, and
Was they excited to go to Japan? What were they feeling like with the team? А что вы там победили, да, в Германии, что Да. вы знаете, они поняли, что все кончилось, все. Да. А вам сказали, что надо сейчас ехать в Японию. Нам ничего сразу не сказали. Говорили, что как будто едем в Японию. Когда вы садились в вагонах, вы еще не Ничего знали. не знали. Приехали в Москву, в Москве уже сказали, что вы едете в Китай. В Москве сказали. We didn't knew about. We were Потому in the что wagons, там- but we didn't They did not know where they were Там going. тысячи эшелонов двигался. Тысячи эшелонов двигался. Танки, самолеты, разворные, все. There was thousands echelons of the train. And when did he arrive? When we came in the Moscow, we told them that we had to go in China. Okay, so he was sent on the Trans-Siberian Railway, presumably, to where? Vladivostok, После Москвы Khabarovsk. Мы приехали, зашли в Монголию. Mongolia. Монголия. Монголию, ну, близкий был с Советским Союзом, как это. Зашли в Монголию, в Чайбалсане стояли, после Чайбалсана пошли на маньчжурскую границу. Manchuria. The Да. frontier Manchuria. And how long were they there? Oh. The Soviets declared war on Japan in August 1945. Yeah. So when did he get there, and then when did they cross? How long were they there before the declaration of war? А как вы приехали на границе? Сразу же война уже была начата? Нет, нет. Когда вы Мы приехали? Приехали уже в августе, были в Монголии начало. Да, it was before. In August we came. И The guy- дали тревогу, 8 числа дали тревогу, подъехали к границе. Ничего не знаем, где мы. Да. Монголия и Маньчжурия, ну, граница. Квантунская армия. И, значит, в 11 часов вечера собрали всех нас и говорит, мы, говорит, вспомните, говорит, завтра, 6 часов утра, по дальневосточному времени, по всему Тихоокеанскому фронту и Дальневосточному фронту, говорит, начинается война против Японии. Мы, говорит, с союзниками у нас был договор с американцами, с ними договор, чтобы разбить Квантунскую По армию. радио вы... Нет, совещание политработники. Вспомните озеро Хасан, Халхингол, что японцы всегда нас беспокоили, поэтому, говорит, их надо долбануть. Ну, такой войне остался живой. И это настроение какое, представляешь? Любой человек So in the такой. evening in Mongolia, evening at 11th, we had some conference, you know, and someone who was Interpreter, Tajimani. no, someone from government, or Yeah. something, you know, he told that tomorrow we did not knew nothing about Okay. it. Tomorrow we have to, in the front of the Atlantical side, all the front will begin to war with the Japans. Okay. Just Japans, by historical way, disturb us all the time, so we had to win on the Japan. Okay. And so they crossed the border that next day. They attacked. What was the fighting like in Manchuria against the Japan? Did he fight in Manchuria? They crossed the border into Manchuria, Manchukuo, Да. and they fought against the Japanese. Ну, вы Not воевали против. Да. И мы, когда, значит, двинулись, смотрим,
сейчас говорят, идите ложитесь спать, 3 часа по 4 разбудите весь состав, чтобы просони не пойти в атаку, да? И разведняется, смотрим уже. Впереди нас танки стоят, наши танки. Боевой порядок. Танки двинулись. Моторизованная пехота, мы с ними тоже вместе двинулись. Вот. Ну там был, на нашем участке был маленький батальон. Они все сразу сдались. И двинулись километров 100-120. И дошли до Великой Китайской стены. А там в Манчжурии дороги, как в Аджаре. Такая же природа, такие же дожди, такие же все. И когда мы подошли к Великой Китайской стене, а эта Великая Китайская стена 3500 километров. А там ворота. Наш представитель на Виллисе, американские Виллисы были. Подъехал белым флагом, оттуда вышел представитель, говорит, откройте, говорит, ворота, иначе сейчас как запустим Катюши все снесем. И открыли они ворота. Батальон японский сдался. Второй. Да, сдались. Да. И двинулись километров 50. Да. И приказ Сталина дальше не идти. Остановиться. Приказа, ждали приказа. А там армия Мао Цзэдуна, наши помогли Мао Цзэдуну техники. Да. А там большинство Квантунская армия в сторону Амура, туда дальше еще сильнее бои шли. И вот, чтобы остановились. И там Мао Цзэдуна люди. Okay. Okay. I want to ask two or few more questions. How did the Japanese fighting the Japanese compare with fighting the Germans? А какая была разница с японцами и германцами, с немцами? Какая была эта разница? Японцы тоже хорошо были приготовлены. Да. Но японцы были приготовлены, но знаете как, при Гитлере у немцев чересчур строго. И у японцев тоже армия строго. Плетка. Офицер пленный собрал что-то в строю пленный, офицер вызвал из строя японца и плеткой дал, что он не послушал. У них очень тоже строго было. У японцев тоже. Да, строго, очень строго. Ну, 500 тысяч с лишним, больше 500 тысяч пленных взяли. Вы? Вообще, всю армию, при чем я? Не, Да. Больше 500 тысяч. Yeah, it was the same quality. They fought well. The Japanese fought well. Воевали хорошо. Да. Where was he? And the last question. Ну, мы были опытные, мы очень Where опытные. was he when the war ended? Мы столько пройдешь ты по дорогам войны, ты все будешь знать. He was. Вот так. Where was he when the war ended? Where was he when the war ended? А что толку, что? А где закончится война?
Вот, ну, Где вы были в то время? вот я же говорю, 50 километров А, да, вошли. So wait, wait, he told me before Да. we took we passed through Маленькие города были. China's wall. Yeah. Great Wall of China. Yeah. Маленькие города были, были там Мугден, это вот. We opened the doors. We entered. Чанчун, we passed- Мугден, сейчас все не будешь Окей. помнить. Okay. And then where was he? So he was in Manchuria when the war in China when the war ended. Yeah. Okay. And then when did he go back to Georgia? When did he get back here? А когда вы назад? Вернулся Да. домой в 47 году. А где до того вы? Мы служили в этом, как его, Монголии. А остались там? В Монголии служили, ждали команду на границе, Югозерхит, с этой, с Монголией и этот. Да. А потом с Монголии перебросили, в 46 году перебросили Улан-Удэ. Ulан-Ude. Да. А с Улан-Удэ там такие холода были, елки-моталки. А китайские города, китайские села, когда мы смотрели, заходили, да, у них даже старые люди, женщины, вот такие маленькие ножки были, вот. Их колодки держали. Вот такие маленькие ножки, как у куклы. И вот женщина идет, я смотрю, по над стенками не может ходить у китайцев. У молодых уже не было. Вот в городах зашел парикмахерский, 13-летние пацаны парикмахера, как профессионалы работают. Хозяин стоит, они белые сорочки и в черных штанах. Маленькая мастерская, вот. So when did he finally get back to Georgia? Batumi. I'm 47. 47. What was he doing in those 2 He years? told me. Okay. Еще в маленьком городе зашли в тюрьму, освободили всех. Сколько